අද මේ ආකාරයෙන් තිබිරිගස්ජායේ ජනතාව පාරට ඇවිල්ලා තියෙනවා පද්ධති වෙනසක් වෙනුවෙන්. පද්ධතිය මේ ආකාරයෙන් යන්නට බෑ. මේ පද්ධතිය වෙනස් විය යුතුයි, වගවීම ඇති විය යුතුයි, විනිවිදභාවය ඇති විය යුතුයි, යුක්තිය ඉටු විය යුතුයි, යුක්තිය සාධාරණත්වය මේ රටේ ජනතාවට ඉටු විය යුතුයි. අරගලය කරපු අය බොහෝ දෙනෙක් දැන් නිවස්වල ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සැබෑ ලෙස රටට ආදරය කරන පුරවැසියන් අදත් පාරට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අද මේ වෙන විට පාස්කුරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයේ වින්දිතීන් වසර 5ක් සිහිපත් කරන්නට නියමිතයි. හැබැයි මේ යන ඉදිරි මාස කීපයේදී සිදු වෙනවා. හැබැයි මේ ඒ වින්දිතීන්ගේ මූණට කෙල ගහන්නට තරම් රනිල්ලා කටයුතු කරමින් ඒ ආකාරයෙන් කටයුතු කරමින් පවතිනවා. මොකද අපි දන්නවා ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් වලින් විමර්ශන කරනවායි කිව්වා. අන්තිමේදී ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් විමර්ශනෙත් නැහැ. වෙච්ච විමර්ශනයකුත් නැහැ. අන්තිමේදී මටම කිව්වා විජේදාස රාජපක්ෂ ඒගොල්ලෝ ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයකට කැමතියි කියලා. හැබැයි ඒ ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයත් නොකර ඉන්න තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් යුක්තියක් සාධාරණයක් ඉටු වෙයිද? මේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතවලට මූණට කෙල ගහන එක නවතීද බලමු. මේ වෙලාවේ ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඕනේ පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයේ අද දන්නවා කාදිනල් හිමිපාණන් යුක්තිය හොයනකොට මැරයෝ ඇවිල්ලා චණ්ඩි පාට් දානවා කාදිනල් හිමිපාණන්ට. මේ කොහෙද ලෙල්ලමක් අරගෙන ඇවිල්ලා මේ හුස්ම ගන්න රට මේ කාඩිනල් හිමිපාණන් අවුල් කරනවලු. අද ඒකට මං හිතන්නේ පිටිපණ ජනතාව මීසමේ සමස්ත මීසමේ ඒ සමස්ත මීසන් දෙකම එකතු වෙලා අද පාරට බැහැලා පැහැදිලි පණිවිඩයක් දුන්නා. ඔවුන් කාත් එක්කද හිටගන්නේ? ඒ ඇත්තටම ආවේ දීවර ජනතාවද නැද්ද කියලා. ඉතින් යුක්තිය සාධාරණත්වයේ වෙනුවෙන් ඔවුන් ඒ ආකාරයෙන් මේ අවස්ථාවේදී මේ ජනතාව මේ පෝරු ප්‍රදර්ශනය කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. පද්ධතිය වෙනස් විය යුතුයි. වගවීමක් අවශ්‍යයි. අපි මහජන අදහස් වලට යමු. The main culprits are free. Small people are being arrested, and already our prisons are overcrowded, and that they are arresting more and more people. And we saw how they are making this a media show. They are going into people's houses, taking camera crews and going. What is the meaning of this? Those people have privacy. Don't forget, eradicating drug menace is good, but don't forget why we say that this is a farce is because the main people. I mean, we all remember a few years ago how when a member of parliament, Nimal Lanza, his house was surrounded by the STF, right? Why is he called Kudu Lanza? Not for nothing, no? Right? Why are the police not going behind them? We saw very well how when the STF surrounded his house, I think a few years ago, how President Mahinda Rajapaksa went by helicopter, and hugged him and saved him and ensured that he didn't have to face justice. So this is the yuktiya in our country. What about yuktiya for the bond scam? 12 billion there. What about yuktiya for the sugar scam? 16 billion there. What about yuktiya for the VAT scam? Almost 5 billion there. What about yuktiya for the 54 billion in bad loans to People's Bank? What about yuktiya to the bad loans in Bank of Ceylon? What about the losses to Sri Lankan Airlines, those who have caused those? What about yuktiya for that? So this is just a farce. We don't, I mean, these are just things. Basically, what we see as citizens, as good governance activists, what we see is a Minister of Public Security who has been accused and who has been found guilty of having properties overseas via Pandora Papers revelation, as well as a acting IGP who has been found guilty of torturing people by our Supreme Court. By our courts, I'm not aware with Supreme Court, by our courts anyway. Both those people we see this as being done just to whitewash their bad reputation. They should not be in that position. Don't forget, Kiran Alas a few years ago, he himself said on camera, as well as an entry at CID, that he, together with Basil Rajapaksa, paid money to the LTTE, a proscribed terrorist organization. That very person is our Minister of Public Security. So, those people coming out and making these media shows saying that they are yuktiya, about this yuktiya program, people should realize who these people really are, and that this program is actually to whitewash their soiled reputation. Additionally, this board I'm holding says Mahinda Rajapaksa is holding a board saying Ranil Hora. We remember how on election stage, how Mahinda Rajapaksa is called Ranil Wickremesinghe a crook for being responsible for the bond scam. We recall how in Parliament, Ranil Wickremesinghe, surrounded by his UNP members, kept saying, Kauda Hora, Mahinda Hora. Then, now, both these crooks are on the same side.
Both these crooks have got together. So all we have to say now is now that they're together, we can't stop that now. All we are telling both those crooks are, I mean, they accuse each other of being crooks. Now all we tell both those crooks are, Haruna, please kindly have the election as per our constitution. People are tired of your antics. You have been in politics for almost 50 years. Both of you all are over 70 years old. It's time for you all to retire. Kindly have this election which is due as per our constitution. Thank you. මේ ආකාරයෙන් ඔවුන් අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා යුක්තිය සාධාරණත්වය පද්ධති වෙනසක් වෙනුවෙන් ඔවුන් සාධාරණ වැඩපිළිවෙල කරන්න තිමිරිගස්සයාගේ ජනතාව දැන් මේ දින 200 ගණනක් මේ ආකාරයෙන් පාරට ඇවිල්ලා තියෙනවා පාස්කුරිදා ත්‍රස්ස ප්‍රහාරයේ වින්දිතීන්ට කෙලගසමින් යන රනිල් මේකට යුක්තිය ඉටු කරයිද රිරානලස්ලා යුක්තිය ඉටු කරයිද නාට්‍ය රංගනවා කාදිනල් හිමිපාණන්ට ගිහිල්ලා කණ්ඩායම් ගිහිල්ලා පාට් දානවා හැබැයි අවසානයේදී දැන් පිටිපෙන මීසමම කිව්වා කවුද එළියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මොකද හිතන්නේ යුක්තියක් ඉටු වෙයිද මේ කෙල ගහගෙන යන වැඩපිළිවෙලෙන් රනිල් කොහෙන් කෙරවල වෙයිද මේ යන විදියට? මම විශ්වාස කරන දේ නම් කවදාකවත් පාස්කු ප්‍රහාරයට යුක්තියක් මේ රටේ ඉෂ්ට වෙන එකක් නෑ. මොකද ඒකට හේතුව මේ රටේ මිනිස්සුන්ට පුරුදු වෙලා තිනවා බොරුවෙන් ජීවත් වෙන්න. අපි දන්නවා හොඳටම අවුරුදු 30ක යුද්ධයක් කරලා දැන් ඉන්දියාවට රට බාර දෙන්න ලෑස්තිලු. ඉතින් ඒ වගේ කාලකන්ණි තමයි ඉන්නේ. එදා ප්‍රභාකරන මරාගත්තා. දමිළ ජනතාව මැරුවා. මරලා කිව්වා කෑල්ලක් දෙන්න බෑ කියලා. හැබැයි දැන් අද ඉන්දියාවේ මේ මෝදි අයියට මේක දෙන්න සූදානම්. ඉතින් මේ වගේ බොරු රටක් මේක. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරන්නේ රටේ මිනිස්සුවත් කවුරුත් සූදානම් කියලා යුක්තියක් ඉෂ්ට කරන්න පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන. ඒ වේදනාව විඳ මිනිස්සු ටික විඳගෙන ඉන්නවා විතරයි. හැබැයි අපි දැක්කනේ සනත් නිශාන්තගේ සිද්ධිය. ඒතර අපි දන්නවා ඊට වඩා බලවත් කෙනෙක් මේ ලෝකේ ඉන්නවා කියලා. හැබැයි එයා අනිවාර්යයෙන්ම යුක්ති ඉෂ්ට කරනවා. එදාට මිනිස්සුන්ට දුවන්න ඉඩමදි වෙනවා. ඒකයි වෙන්නේ. ඒ නිසා මම හිතනවා කාදිනල්තුමාට බැන මේ කරන වැඩ ඉතාමත්ම නරකයි. මොකද ඒකට හේතුව එතුමා ආගමික නායකයෙක් විදිහට එතුමා ගොඩාක් වෙලාවට මිනිස්සුන් නොසන්සුන් වෙන අවස්ථාවක මේ රටේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ වෙලාවේ මිනිස්සුන් නොසන්සුන් වුණා නම් අපි දන්නේ කොතනින් කෙලවර වෙයිද කියලා. නමුත් එවැනි දේවල් වෙන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔහු නිදහස් දිනේ කිව්වා කියන්න තියෙන ටික. ඉතින් මම හිතන්නේ ආගමික නායකයන් කට වහගෙන, කට තද කරගෙන, කට හිර කරගෙන මේ මුකුත්ම අපි කියන්නේ නැහැ. අපිට ලැබෙන වරප්‍රසාද ටික විතරයි අපිට ඕනි කියලා හිතාගෙන ඉන්න වෙලාවක කාදිනල්තුමා අත වශයෙන් මේ කරන කාර්යය ගැන මම සතුටු වෙනවා. මොකද කියන්න තියෙන දේ කියලා දාන්න ඕනේ. ජීවත් වෙන තාක්කල් විතරයි මේවා කියන්න පුළුවන් අපිට. ඒ නිසා මේ රටේ යුක්තිය නම් මං හිතන්නේ සිද්ධ වේවි කියලා. යුක්තිය බලෙන් ගන්න ඕනේ දෙයක් කියලා. යුක්තිය දෙන්නේ නැහැ මේ රටේ මිනිස්සු. මේ රටේ මිනිස්සුන්ට යුක්තිය පුරුදු නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම විශේෂයෙන්ම මට දුකයි හිතට උතුර ගැන මතක් වෙනකොට මම යුද්ධ කාලේ උතුරට ගියේ ගෑනු කෙනෙක්. මම ගිහිල්ලා කඳුරු වල මිනිස්සු දැකලා ඒගොල්ලොත් එක්ක වැඩ කරපු කෙනෙක්. ඉතින් මම ඒ නිසා මේ වෙලාවේ කියන LTT සංවිධානය තුල තරුණයෝ විශාල ගාණක් මැරුවා. අපේ සෙබළු විශාල ගාණක් මැරුවා. මරලා ඉවරලා අද අපි මෙතනට අද ඇවිල්ලා ඉනවා. අපි දැන් අද කියනවා ප්‍රාන්තයක්ලු ඉන්දියාවේ. අනේ දෙයියෝ සාකේ මුන්ට ගහන්නම ඕනේ තමයි. මොකද ඒකට හේතුව මම හිතනවා හරින් කියන්නේ හරි මෝඩ පොඩි ළමයි. අපි හිතන්නේ කතිරෙන් ගහන්න ඕනේ. ඔව් කතිරෙන් ගහන්නත් උනේ. ඒ වගේම හරින් කියන්නේ මහ පොඩි කොල්ලෙක්. මොකද එක සැරයක් පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන කියලා අනාගත්තා. දැන් මේ සැරේ කිව්වා තවයි ගොන් කතාවක්. හැබැයි මට හිතෙනවා හරින් එක කිව්වේ මේ ප්‍රශ්නේ ඇදලා ගන්නත් කියලා. මොකද හරින්ට ඕනකම තියෙන්නේ හිත ඇතුලේ මුන් ගිහිලා ගිවිසුම් අසංගන දෙන්නම් මං කියලා හිතාගෙන ඉන්න ඇති. ඒ නිසා හරින් එක ඇත්තටම දැන් එදා හරින් මට ඒක කියන්න ඕන මිස් අජන්තා. එදා හරින් අර එයාගේ තාත්තලා එයාට එහෙම කිව්වා. එයාගේ තාත්තලට දැනුම් දීලා තිබුණා. ඒ කාරණාව කිව්වත් එක්කනේ අර ඒ වෙලාවේ රජයෙන් කියපු අනේ නෑ අපි එහෙම තොරතුරක් දැනගෙන හිටියේ නෑ ඔය ලියුම් ඇත්ත නෙමෙයි අරකයි මේකයි ගගා හිටපු මුළු සිස්ටම් එකම වැටුණා. හරින්නේ කටකාරකමට ඒක කියපු එළියට දාපු හින්දා. එතකොට මේ සිදුවීමේදීත් අපිට මේ S2කට නොපෙනී මේගොල්ලෝ කරගෙන යන වැඩපිළිවෙල ගැන හරින් පැහැදිලි චිත්‍රයක් එළියට ඇදලා දුන්නා කියලා මට හිතෙනවා. හරින් ඇතුළේ ඉඳන් කටින්දා
මම දකින්නේ හරින් ඒ වගේ. හරින් කියන්නේ ඇතුළේ ඉඳන් එළියට තොරතුරු දෙන මිනිස්සෙක්. ඉතින් යාට ගැහුවා කියලා ඇති වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව මේ මිනිස්සයා කියපු දේ නිසා තමයි අද අපි මේවා හොයන්නේ. ඉතින් අනිත් පැත්තට ගත්තාම අපි මේ දැන් කල්පනා කරන්න ඕනේ ඇත්තටම දැන් අපි සමහරට ඉන්දියාවට විකුණලත් ඇති. ඉතින් අපේ කට්ටිය ඉතින් බත් කනවා, කැවුම් කනවා ඕනේ අපේ වැඩේ. දැන් අපිට ඕන වෙලා තියෙන හැමදාම කැවුම් කොකිස් කකා ඉන්නේනේ. ඉතින් දැන් අලුත් අවුරුද්ද එනවා. දැන් තව ටික දවසකින් ප්‍රශ්නේ ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි හාල් පිටි කීයක් වෙයිද, තෙල් ටික කීයක් වෙයිද, පැණි බෝතලේ කීයක් වෙයිද, කැවුම හදා ගන්න පුළුවන් කැවුමේ කොණ්ඩේයිද, නැත්නම් කොණ්ඩේ නැතුව එයිද? මුන්ට ඕවා තමයි ඕනේ. උන්ට ඇති වැඩක් නැහැ මේ. ඇත්තට මේ රටේ මිනිස්සුන්ට මේ රට ඉස්සරහට යන එකක් ඕනේ නැහැ. මෝදි කැවුම් හදලා එවුවොත් නැව් පිටින් අම්මා. එහෙනම් නත්තල් අවුරුද්දේ. ඒක තමයි වෙන්නේ. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරන්නේ අපේ රටේ මිනිස්සු නම් යුක්තිය ඉෂ්ට කරගන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි යුක්තිය මේ පේනවනේ අපි යුක්තිය බලෙන් ගන්න යනවා. මේ යුක්තිය අපි බලෙන් ගන්නවා. අපි ඒක ගන්නවා කියලා පොරොන්දු වෙනවා. මොකද යුක්තියක් නැති රටක ජීවත් වෙන්නේ හරක්. අපි හරක් නෙමේ. ඒ නිසා අපිට යුක්තියක් නැති රටක ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. ඒ නිසා අපි යුක්තිය බලෙන් ගන්නවා. ඒ නිසා අර යුක්තිය නොදී ඉන්න කට්ටිය පොඩ පරිස්සම් වෙන්න. ඒ වගේම විශේෂයෙන් කියන්නට ඕනේ ඇමරිකාවේ වුවත් යුක්තිය කියන දේ අතර ලැබෙන්නේ නැහැ. බොහෝ වෙට පොලිසි ඇමරිකාවේ පොලිසිය අපේ ලංකාවේ පොලිසිය ගැන අපි කතා කරනවා. ඇමරිකාවේ ජෝර්ජ් ෆ්ලොයිඩ්ගේ සිද්ධිය, ඒ ටෝචර් කේස් එක, ඒ මිනි මැරුම, ඒ කාරණාවලදී ඒ රටේ ජනතාව වහල්ලු වගේ පැත්තකට වෙලා අනේ මට නෙමෙයිනේ ඕක උනේ, මගේ කාටවත් නෙමෙයිනේ ඕක උනේ, මට අදාළ නැහැ කියලා ඒ පොලිසියේ දේවල් ටොලරේට් කළා නිකන් හිටියේ නැහැ. ඒවට යුක්තිය ඉල්ලගෙන පාරට බැස්සා. පාර පුරාම මිනිස්සු විශාල ලෙස එකතු වෙලා ඒකට අදාළ යුක්තියක් ඉටු කරන්නට ඔවුන් කටයුතු කරා. ඒ යුක්තිය කියන්නේ ලබාගත යුතු දෙයක්. පුරවැසියා මේ රටේ අනාගතය තීරණය කරන්නේ අපි. අපි යුක්තිය ඉල්ලන්නේ නැත්නම් යුක්තිය ඉටු වෙන්නේ නැහැ. අපි යුක්තිය පසුබස යනවා නම් අපිට යුක්ති සාගත රටක් ඇති වෙනවා මිසක් කවුරුත් ඒක රිදී තාසියක ගෙනල්ලා දෙන්නේ බන්දේසියක දාලා ගෙනල්ලා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා කොටුවේ මහේස්ත්‍රාත්තුමියට කෙහෙලිය රඹුක් වෙල්ල ගත්ත තීන්දුව තීරණයට. මාලිගා කන්ද මහේස්ත්‍ර. මාලිගා කන්ද. එතකොට එතෙන්දී අපි විශේෂයෙන් දැක්ක දෙයක් තමයි ඉතුවි ඉතාමත්ම ප්‍රබලව කාන්තාවක් විදියට හරිම ආදර්ශමත් විදියට හිටියා. ඉතින් ඒ නිසා මම විශ්වාස කරන දේ තමයි මෙවැනි පිරිස් බිහි වෙන්න ඕනේ. මේ රටේ මෙතෙක්කල් යම් කිසි කෙනෙක් හිටියා නම් දන්නේ නැහැ මේක ෂුවර් නැහැ. අපි දැක්කනේ බැසිල්ව කොහොමද නිදහස් කොට නිදහස් කරේ කියලා. බැසිල් උඩ පැනගෙන ගියේ. බැසිල් අඩි 3ක් විතර උඩින් ගියේ. අධිකරණයෙන් හැමදාම බැසිල් එළියට ආවේ අඩි 3ක් උඩින්. මොකද මිනිස්සුව හැම එකෙම නිදහස් කරා. ඉතින් ඒක අපි බලන් හිටිය අඬ අපේ ඇස්වල කඳුළු තිබ්බේ. ඉතින් අද අපි දකිනවා ඒක වෙනස් වෙගෙන යනවා. එහෙම පුළුවන් වුණොත් ලොකු දෙයක් කියලා. ඉතින් ඒකයි යුක්තිය බලෙන් ගන්න ඕනේ. මේ යුක්තිය ගන්න හොඳට කට්ට කෑවා. හැබැයි ඒක ඉවර නෑ. අපි ඒ නිසා දැන් අපිට කට්ට ගන්න හුරු වෙනවා. මොකද අපි දැන් පාරේ ඉන්නේ. අපි වැඩියෙන් ඉන්නේ පාරේ. දැන් අදත් කෙනෙක් මාව දැකලා කියනවා අනේ ස්තුතියි ඔබතුමිය පාරෙමනේ ඉන්නලු. ඉතින් ඒ නිසා අපි පාරේ ඉන්නම්. හැබැයි අපිට යුක්ති සහගත රටක් ඕනේ. මොකද අපි ගොඩාක් දුක් විඳා මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන අවාසනාවන්තකම තමයි Tamanට ජීවිතේ ලැබිච්ච කටින් කතා කරන්නේ නැහැ දෙයියෝ සාකි. මුන්ට ඇස් පේන්නේ නැද්ද? අඳගොළු බිහිරිද? එහෙනම් රත්මලානේ තැනට යවන්න ඕනේ. දැන් අඳගොළු බිහිරි මිනිස්සු වගේනේ ඉන්නේ කතා කරන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා මම කියන ජනතාවට කැවුම් කන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්න එපා. කැවුම් වලින් කට පුරව ගන්න එපා. කරුණාකරලා ඇත්ත කතා කරලා යුක්තිය දිනවලා අපි හොඳ රටක් ගොඩනගමු. අපිට ඇත්ත වශයෙන්ම කියන්නේ යුක්තිය කියන්නේ ලස්සන දෙයක්. යුක්තිය කියන්නේ පුදුමාකාර ලස්සන දෙයක්. මේක තමයි හැමෝම මාටින් ලූතර් කිං හෙව්වේ මේක. නෙල්සන් මැන්ඩෙලා හෙව්වේ මේක. එයා යුක්ති සහගත ජීවිත සමන්ගේ මිනිස්සුන්ට දුන්න වෙලාවේ මිනිස්සු ඇඬුවා. එයා හිරගෙදර හිටියේ යුක්තිය උදෙසා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ පාරේ ඉන්නවා. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ මාර්තු 8 හැමෝටම ආරාධනා කරනවා කාන්තා දිනේ ලිබර්ටි ප්ලාසා එකේ ෂාරුක් ખાන් ඇවිල්ලා අපිට ගැහුවේ අර මේ ඉන්දියාවේ ෂාරුක් ખાන් නෙමෙයි කොල්ලපිටියේ පොලිසියේ ෂාරුක් ખાන් තමයි අපිට ගහන්න මේ කට්ටිය වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් ෂාරුක් ખાන්ුත් ඒ සමහරලාට මේක බලන්න. ඒ නිසා මම කාන්තාවන්ට විශේෂයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා
කරුණාකර සහෝදර සහෝදරයන් එන්න මාර්තුවට කාන්තා දිනේ මින් මත්තට කිසිම කලාවකට අත නොතියන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන වෙනද වෙලාවටම 4 මාට එදා දවසේ එකතු වෙලා අපි සාමාන්‍ය 5 නේද 5 ඉඳලා 6 මාර හැබැයි එන්න 4 මාරවත් වෙනකොට ඇවිල්ලා කට්ටිය ඉඳගෙන අපිට උමනාව තියෙන එකම එක දෙයයි මේ රටේ කිසිම කාන්තාවකට ආයි මැරෙන්න අත තියන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියන ප්‍රතිඥාව දෙනවා. මේ ආකාරයෙන් ඔවුන් අදහස් ඉදිරිපත් කරමින් සිටිනවා. අපි අදත් වෙනදා වගේම මේ පාරට ඇවිල්ලා ඉන්නේ සමාජ අසාධාරණයේ මේ ડોක්ටර් කිව්වා වගේ අපිට පේන එලිපිට තියෙන සමාජ අසාධාරණයේ පිටු දකින්න කියලා ඉල්ලන්න. ජස්ටිස් ඒ කියන්නේ නීතිය සාමය ඒ සියලු දේ ශ්‍රී ලංකාවේ නැවත ඇති කරන්න කියලා ඉල්ලන්න. ඉතින් ඒ එහෙම කෙනෙක් මේ මට ආරංචි ඊයේ පෙරේදා එහෙම කතා කරන්න නිශ්ශබ්දව මේ ඉල්ලීම් කරන කට්ටියව දැන් ආයෙත් කරදර කරලා මේ අරෙස්ට් කරන්න ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් එතකොට අපි හිතනවාද මේ දැන් සමහරු කියනවා මේ දැන් ඉන්න ලීඩර්ෂිප් එක හරි. ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ දැන් ඔක්කොම හරි මේකේ අපේ මේ වැදගත්ම දේ තමයි මේකේ ඉකොනොමි එක හදන එක. ඊට පස්සේ තමයි අනික් ඒවා මේක අපි බංකොලොත් රටක්. බංකොලොත් කරේ කවුද? අපිද? ඒගොල්ලම කරේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලෝ එහෙම දෙයක් දැන් කරලා තියෙනවා කියලා අපිට පේනවද නැහැ? අපිට කඩේකට දවසකට පර්ස් එකේ රුපියල් 5000ක් අරන් ගිහිල්ලා මොනවාද ගන්න පුළුවන්? අපි පෞද්ගලිකව අපිට පුළුවන් වුණත් අහිංසක මිනිස්සු වෙනින් අපි මෙතන පාරට බැස්සහම මෙතන ඇවිල්ලා මොනවද කරන්නේ? අර ඔයා කිව්වා වගේ එක්ක පාස්කු ප්‍රහාරයේ බොරුවට අර මේ ආගමික නායකයන් එතනට ගෙනල්ලා ඒගොල්ලන්ට බොරු චෝදනා දාලා කොහෙන් හරි තක්ස්ද ටිකක් ගෙනල්ලා මෙතන මේක මිනිස්සුන්ගේ අදහස් ටික වෙන කොහෙට හරි කරකන්න බලනවා. ඒක නෙමෙයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ රටේ නීතිය සාමය සහ සාධාරණත්වය කරන තියෙන සමාජයක් හදන්න උත්සාහ කරන ලීඩර්ෂිප් එකක්. එතකොට මෙතන ඒකේදී විතාමත් වැදගත් මෙතන මිනිස්සුන්ගේ අදහස් දෙන්න තියෙන මිනිස්සුන්ට අදහස් දෙන්න තියෙන එකම අවස්ථාව ඡන්දේ. ඒ ඡන්දේ දැන් මේගොල්ලන්ගේ තියෙන මොකද්ද මේ ප්‍රයොරිටි එක? වෙන මොකුත් නෙමෙයි. මේක කල් දාලා හරි මොනවා කරලා හරි මේකේ එල්ලිලා ඉඳගෙන කාලා බීලා සතුටෙන් ඉන්න එච්චරයි. මිනිස්සු ගැන කිසිම මේ අවධානයක් මේගොල්ලන්ට නැහැ. අපි ඕනේ මොලේ පාවිච්චි කරලා කල්පනා කරන මිනිස්සුකට ඒක පේනවා. නමුත් තව මෝඩයෝ ටිකක් ඉන්නවා මේකේ. නෑ මේකේ අරගලයක් තිබ්බා. දවස් දෙකෙන් අරගලේ ඉවර කරා. දැන් මේකේ කාටවත් නටන්න දෙන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ හරියට රට ගෙඩියනවා. මේක තව අවුරුදු 2048 දී හරියනවා. ඔය කියන මැට්ටෝ ටික අවුරුදු 2048 දී ජීවත් වෙලා ඉඳී. අපි බලන්නේ අහිංසක දරුවන්ගේ අනාගතේ මේ රටේ අනාගතේ ස්ථාවර සමාජයක් සාධාරණ සමාජයක් අවශ්‍යයි. මෙතන හොරු ලක්ෂයක් විතර ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් ගැනවත් කතාවක් නැහැ. මේ එලිපිට පින්තූරු තියෙනවා මෙතන. ලස්සන්ට එයා ඉන්නවා හොස්පිටල්ස් වලට වෙලා එයාම ගෙනාව දැන් එයා බය දඟලනවා. එයාම ගෙනාපු මේ විස බීජ එයාට වැටිලා එයාට රැට හීනෙන් බය වෙලා නැගිටිනවා. ඉතින් මොන විහිළුද මේක රටක් මෙහෙමද රටක් කරන්නේ. ඉතින් අපි කියන්නේ සාධාරණ සමාජයක් ඇති කරන්න නම් සාධාරණ මිනිස්සු සමාජයේ මිනිස්සු ඉල්ලන විදිහට ඡන්දයක් දෙන්න සාධාරණ සමාජයක් ඇති කරන්න එදා වෙනකන් අපි යුක්තිය ඉල්ලලා මේ විදිහට පාරට බහින්න. බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් යුක්තිය සාධාරණත්වයේ වෙනුවෙන් ඔවුන් ඒ ආකාරයෙන් කටයුතු කරනවා. විශේෂයෙන්ම අද ජනතාව විශාල පිරිසක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා යුක්තිය වෙනුවෙන්. ක්‍රිස්ගෙන් අපි සිංහල භාෂාවෙන් දෙයක් අහමු. ක්‍රිස් විශේෂයෙන්ම අහන්නට ඕනේ මේ යන වැඩපිළිවෙලේදී ඔබ හිතනවාද වසර 5 වෙනකොට අපි දන්නවා මේ වසර 5 දැන් එන්නේ අප්‍රේල් 21 ලං වෙනකොට කට්ටිය මොකක් හරි නාට්‍යයක් පටන් ගනි. හැබැයි ඒ නාට්‍ය කියන්නේ දැන් අපි පාස්කු ප්‍රහාරයේ යුක්තිය නාට්‍යයක් පටන් ගනි. හිතනවාද මේ නාට්‍ය වලින් යුක්තියක් ඉටු කරයි කියලා? නෑ. අනිවාර්යෙන් යුක්තියක් ඉටු වෙන්නේ නෑ. මේ ඔය ඔතන වෙන්න එක දෙයක් පමණයි. මේක එක්කෝ පස්සට යන එක අන්තිමේදී නිකන් මේ කාඩිනල්ම ගිහිල්ලා බෝම්බයක් පත්තු කරා වගේ තැනකට තමයි ඔක යවන්නේ. කොහොම වුණත් මේ අර රංජන් රාමනායක කිව්වා මුන් ඔක්කොම යාළුවෝ මල්ලි මේකලොන් හොරු නම් අල්ලන්නේ නැහැ. බෝම්බ කරුවන් නම් අල්ලන්නේ නැහැ. ඒක නම් අපිට මතකයි. අපි දැන් මං හිතන්නේ මේ මෙතුමිය කතා කරා අර මේ CB එකේ ඉහළ තනතුරක් දරන මාධ්‍යයට කතා කරන පුද්ගලයා කතා කරපු පහත් කැත විදිය. නිකන් අර කිසිම මිනිසුන් ගැන කිසිම තැකීමක් නැතුව කතා කරපු විදිය. අමතක කරන්න එපා. අවුරුදු කීපයකට කලින් පාස්කු ප්‍රහාර වෙනකොට අපි ඇමතිලා අර මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේ hina වෙවි.
යහපාලන ආණ්ඩුවේ මං හිතන්නේ රාජසේනරත්න මට හිතන හිටියා ජෝන් අමරතුංග එතන හිටියා මට මතක නැහැ අනිත් ඉතිරි කට්ටිය කොහොම හරි වග කියන ඇමතිවරු අඩුමානේ 4-5 දෙනෙක් එතන හිටියා. ඒගොල්ලෝ hina වෙවි කිව්වේ මට තාම මතකයි ජෝන් අමරතුංග එවකට මං හිතන්නේ අපේ කතෝලික ආගමික ඇමති. එයා කිව්වා හරි දැන් මිනිස්සු මැරිලා ඉවරයිනේ. ඉතින් අන්නේ එච්චර පහත් මට්ටමකට ඒගොල්ලෝගේ ඒ මරුණ කට්ටියගේ ජීවිත සලකනවා. ඉතින් ඒ වගේ කට්ටියකින් යුක්තියක් ඉටු වෙයි කියලා මට හිතා ගන්න අමාරුයි. කොහොම වුණත් යාළුවන් ඔය පිළි මාරු වෙන එක විතරයි වෙතන උනේ. යුක්තියක් නම් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. මේ පොහොට්ටුව සහ UNP පක්ෂ දෙකෙන් යුක්තියක් නම් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. මගේ පුද්ගලිකව නම් මට සැකයක් තියෙනවා සජබ ආණ්ඩුවකින් ඒ වගේ යුක්තියක් හම්බ වෙයිද කියලා. මේ මගේ පුද්ගලික මතේ මට නම් හිතෙන්නේ JVP NPP ආණ්ඩුවකින් තමයි ඒ වගේ යුක්තියක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ මගේ පුද්ගලික මතය පමණයි. ඉතින් හේතුව ඔය සජබයෙන් ඉන්නේ ගොඩක් මේ UNP එකේ කලින් හිටපු ඇමතිවරු තමයි. ඒක ඉතින් මිනිස්සුන් තීරණය කරයි. මිනිස්සුන් තීරණය කරන්න පුළුවන් කවුද මේකට මේ වගේ මෙච්චර ලොකු මුදල් වංචා මෙච්චර ජීවිත වංචා මේ අපේ මේ නිවුස් එඩිටර්ස්ලා සහ ඒ වගේ කට්ටියත් මරපු ආණ්ඩු ඉඳලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට යුක්තිය හම්බ වෙයිද කියලා හිතන්න අමාරුයි. විශේෂයෙන් පොහොට්ටු හෝ UNP ආණ්ඩුවකින් යුක්තිය හම්බ වෙයි කියලා හිතන්න අමාරුයි. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. විශේෂයෙන්ම ක්‍රිස් ඔයා කියපු කාරණාවට මම එකතු කරන්න ඕනේ දෙයක් තියෙනවා. අපි මෙහෙම හිතන්නකෝ දැන් NPP එකේ ආණ්ඩුවක් පත් වෙනවා. ඔන්න දැන් අපි හිතනවා NPP එකේ ආණ්ඩුවක් බලයට එනවා. NPP එකේ මිනිස්සු පත් කරලා ගන්නවා. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් එනවා. දැන් අපිට මතකයි 2015 යහපාලන ආණ්ඩුව ආපු වෙලාවේ ඒක ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා සුමාන කීපයක් යනකොට අර ෆුල් ෆේස් හෙල්මට් තහනම ඇදගෙන ඒ යහපාලනය වෙනුවෙන් කටයුතු කරපු තරුණයන්ව පාරට ඇදලා දාලා උසාවි ගානේ ලැග්ගවලා ඒ වැඩපිළිවෙලක් කරපු හැටි අපි දැක්කා. පොලිසිය ඇතමුන් දේශපාලනයට මුට්ටි අල්ලලා කරපු වැඩ. එතකොට මම අහන්නේ ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුවක් ආවොත් කොහොමද පොලිසියේ කටයුතු පරිපාලනය කරන්නේ? පොලිසිය වෙල කරේ ඒ වෙනකොට තිබිච්ච රටේ සම්මත නීතියක් ක්‍රියාත්මක කරා. ඒක මෙච්චර කල් ක්‍රියාත්මක කරේ නෑ. 2015 ආණ්ඩුව පෙරලිච්ච ගමන් ක්‍රියාත්මක කරා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒ නීතිය සංශෝධනය කරන්න පොලිසියම විරුද්ධ වෙවි හිටියා. අවසානයේ අධිකරණයේ අභ්‍යාජන අධිකරණයට ගිහිල්ලා තමයි නීතිය වෙනස් කරන තැනට එන්න උනේ. නීතිපති කියලා තියෙද්දිත් ඒක වෙනස් කරනවයි කියලා ආය ආණ්ඩුව ගිහිල්ලා තහනම් කරලා ෆුල් ෆේස් හෙල්මට් තහනම් කරලා ගැසට් ගැහුවා. ඒ විදියට වැඩ සිද්ධ වෙනකොට ඒවට වගවීමක් නැතිකොට කොහොමද මං අහනවා ජාතික ජනබලවේගයේ වේවා කුමන පක්ෂයක් බලයට ආවත් කොහොමද මේ පොලිසියේ මේ දූෂණ අක්‍රමිකතා තියෙන ඇතැම් නිලධාරීන් පිරිසක් සමස්තයන් නෙමෙයි පිරිසක් එක්ක කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ? ඉතින් මේ රටේ බුද්ධිවංශයේ අය කියනවා මම තනියම ගිහිල්ලා ගේට්ටු 3ක් අවහිර කරා කියලා. හරි. එහෙම කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙන. ඉතින් මේ විදිය සුරංගනා කතා ලියලා සුරංගනා කතා කිය මේ රට ගොඩ ගන්න බෑ. ඒ හින්දා ජාතික ජනබලවේගයේ වේවා සජබේ ආණ්ඩුව වේවා කවුරුන්නෝ බලයට ආවොත් ඉල්ලන්න තියෙන්නේ මම නම් පුද්ගලිකව ඉල්ලන්නේ එක දෙයයි. මූලික අයිතිවාසිකම් කඩපු දූෂණ චෝදනා එල්ල වෙච්ච දූෂණ කමිෂන් එකට ඉදිරිපත් වෙන පැමිණිල්ලක් ඒකේ මෙරිට්ස් තියෙනවා නම් දූෂණ චෝදනා එල්ල වෙන හෝ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩලා තියෙන සියලු පොලිසියේ නිලධාරීන් වහම ගෙදර යැවිය යුතුමයි. වැඩ තහනම් නෙමෙයි, తాවකාලික නිවාඩු නෙමෙයි, පේඩ් ලීව් නෙමෙයි, පස්සේ ගන්නන් නෙමෙයි, මුකුත් නැහැ. ඩොට්ට දැමිය යුතුමයි. රාජ්‍ය සේවකයට අයිතියක් තියෙන්න බෑ රාජ්‍ය සේවයේ ඉඳගෙන දූෂණ අක්‍රමිකතා හා මූලික අයිතිවාසිකම් කඩන්න. එහෙම කරන්නේ නැතුව ඒ පද්ධතිය ගේන්න නැතුව මොන ආණ්ඩුව මොන පුද්ගලයා සරත් ෆොන්සේකා නෙමෙයි, අනුර කුමාර නෙමෙයි, සරත් ෆොන්සේකා නෙමෙයි, සී ජින්පින් නෙමෙයි, මොකද අර කවුදර සිංගප්පූරුවේ ලී කුවාන් යූ නෙමෙයි, මොකාවත් මේක කරන්න බෑ. ඒ විදියට රාජ්‍ය සේවයේ එවුන්ට
බලු වැඩ කරලා සක්කිලි වැඩ කරලා ඔක්කොම කරලා ආයෙ ගිහිල්ලා අපීල් කරලා Tamanට රස්සාව අරගෙන ඩෙස්ක් ජොබ් එකකට හරි පොලිසියේ එන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් ඒ හින්දා එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම නැතුව මේක ගොඩ ගන්න බෑ. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් ජනතාව මේ ඉදිරිපත් වෙන අදහස් එක්ක අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකක්ද? මේ පද්ධතිය වෙනස් විය යුතුයි. මේ නිලධාරීන් කවුරු ආවත් දැන් මොකද හිතන්නේ? පාස්කු ප්‍රහාරයේ කාරණාව ඇදිලා එන කාලේ ඉටු වෙයිද යුක්තියක්? ඉටු වෙයිද සාධාරණත්වයක්? රනිල් වගේ දෙපිටි කාට්ටු කටක් එක්ක වැඩක් කරන්න පුළුවන් වෙයිද? දැන් මිනිස්සුන්ට අනුව රනිල් ෂෝක් අයෙත් ඉන්නවා. හැබැයි ඒ අයට මේ අපි දැන් හුස්ම ගන්නවලු කාදින හිමිපාණන්ට බැන අපිට දැන් රට පොඩ්ඩක් හුස්ම ගන්න වෙලාවේ මේගොල්ලෝ කඩා කප්පල් කරනවලු. ඉතින් මොකද හිතන්නේ මේ නාට්‍ය රඟ දැක්වමින් පවතිනවා යුක්තියක් ඉටු කරයිද අවසානයේ නැත්තම් කාදින මේ බෝම්බ ගහගත්තා කියලා කියයිද? මොකද හිතන්නේ? ලංකාවට අවුරුදු 2500ක ඉතිහාසයක් තියෙනවලු. දෙයියන්ගේ පිහිටෙන් හොඳ සිංහල වචන ටිකක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ සිංහල වචන වල මෙතෙන්ට ගැලපෙනව වචන තමයි මිරිඟුව කියන වචනේ. මේකට යුක්තියක් ඉස්ත වෙයිද පාස්කුවට? ඒකට උත්තරේ තමයි මිරිඟුව කියන එක. මේ යන පාලන තන්ත්‍රයේ විදිහට නම් කවදාවත් යුක්තියක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ස්වභාව ධර්මය දෙන්න පුළුවන් දඬුවම් දීලා තියෙනවා. දැන් කියන්නේ ස්වභාව ධර්මයේ අතිශය දරුණුම දඬුවම් දෙන්න කියලා. නැත්තම් ඒ කියන්නේ දරුණු කියන්නේ වචනේ පාවිච්චි කරනවට වැඩිය ඊට දෙයක් කියන්න බයයි. ඒ කියන්නේ මාරාන්තික වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දරුණු ව්‍යසනයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඇයි මේ වගේ දෙයක් අපිට වෙන්න සිද්ධ කෙරුවේ? දේශපාලන කොච්චරද? ඉස්සල්ලාම ගන්න කතා කරපු දේ ඒ දේ තමයි ඉස්සල්ලාම ගත්තොත් කොහොමද ඉස්සල්ලාම වෙච්චේ? සිංහල දෙමළ ප්‍රශ්නයක්. ඊට පස්සේ මුස්ලිම් සිංහල ප්‍රශ්නයක්. ඊට පස්සේ ආගමේ ප්‍රශ්නයක්. ආගමේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? හොඳම දෙමළ ඇවිස්සුවා හින්දු වෙන්න පුළුවන්, මුස්ලිම් ආගම වෙන්න පුළුවන්, ඉස්ලාමීය ආගම අනිත් පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් දේ තමයි ක්‍රිස්තියානි ආගමට. එතෙන් මෙතෙන්දී කතෝලික සභාව තෝරගෙන ඒගොල්ලෝ දේශපාලන වාසි ලැබුවා. නමුත් ස්වභාව ධර්මය කියන්නේ කවදාවත් ඒ නීතිය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. සාධාරණ ඉෂ්ට වෙනවමයි. අනිවාර්යයෙන්ම නීතියේ දඬුවම් හම්බ වෙන්නේ නැත්නම් මේ ළඟදී බොහොම කනගාටුයි. හිරේ කූඩුවේ වැටුණත් මන් දන්නේ මොකද්ද තත්ත්වය කියලා අපහාස කරනවා නෙමෙයි. නමුත් අපි යුක්තිය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අධිකරණයෙන් සැබෑ තීන්දුව හම්බුන්නේ නැහැ. 50 ගාණක් වගන්ති මේවා කරන්නයි කියලා කිව්වා, හදන්නයි කියලා. ඒකෙන් මන් දැනුවත්ම 12ටයි 13ටයි වගන්ති දෙක මොනවද කෙරුවේ කියන්න ගරු අධිකරණයවත් දන්නවද දන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම දෙයක් ඒගොල්ලෝ හදලා නැහැ. ඉතින් ඒ අධිකරණයෙන් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බැරි නම් ස්වභාව ධර්මයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම මේකට දඬුවම් හම්බ වෙනවා කියන එක ඒකාන්ත විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒකේ අයිරිම වෙච්ච වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම ඔබතුමා කියපු දෙයට මම එකතු කරනවා. මොකද එතන පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්‍යයි. සමාජ මාධ්‍ය මර්ධන පනත සම්බන්ධයෙන් තමයි එතුමා මම හිතන්නේ කතා කරේ. අධිකරණයේ දීපු නිර්දේශ වලට පටහැනිව කටයුතු කරපු බවක් මේ වෙලාවේ කියවෙනවා. ඔව්. එතකොට අධිකරණය කෙරෙහි මිනිස්සුන්ට විශ්වාසය බිඳ වැටෙනවා. මොකද අධිකරණයක් එහෙම කියලා පාලකයන්ට ඕන විදියට නාට්‍ය නටලා සුළු බහුතරයකින් අඩු 3-2කිනුත් නෙමෙයි සුළු බහුතරයකින් ඔහොම සරල බහුතරයකින් මේ විදියට කටයුතු කරන්න පුළුවන් නම් එතන විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. බය වෙන්නට එපා. මේ වෙන විට ඔබතුමාවත් දැනුවත් කිරීම සඳහා ජනතාවත් දැනුවත් කිරීම මේ කාරණාව සම්බන්ධයෙන් දැන්ට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩු ගොනු කරලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමේ ප්‍රතිඵලය කුමක් වුණත් දූෂණ චෝදනාව එතනදී නැගෙනවා. දූෂණය කියන වරදට ඔය උන් ඔක්කොටම ලගින්න වෙනවයි කියන එක ඒක ඒ කරලා තියෙන වැඩේ හැටියට වෙන්නටම ඕනේ දෙයක්. ඒ හින්දා එතනින් මෙහා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද එතනින් එහා යනවා මිසක් මොකද ඔය ටිරාන්නලස්ලා මැරයෝ වගේ ඇවිල්ලා නීති සම්පාදනය කරලා තග දාලා අර පැත්තෙන් සමාජ මාධ්‍ය සමාගම් වලට බලපෑමක් ඇති කරනවායි කියලා හිතාගෙන නාට්‍ය නටලා මේ රටේ විධායකය විවස්ථාදායකය අධිකරණයට ඉහළින් යවලා
අධිකරණයට අපහාස කරන්න කාටවත් අපිට ඉඩ දෙන්න හැකියාවක් නැහැ. අධිකරණයට අපහාස කිරීම මූලික අයිතිවාසිකම් විතරයි දැන් අපි තාම මේ ඔය කතාවේ එන්නේ. නමුත් එතනින් එහාට ඒකේ කුමන තීන්දුව ආවත් අධිකරණයට අපහාස කිරීම හා දූෂණය කියන චෝදනාවලට වග කීමට ලෑස්ති වෙන්න කියලා තමයි ඔය නරි නඩයන්ට චණ්ඩින්ට අපිට කියන්න තියෙන්නේ. ඔයගේ චණ්ඩිකන් තිරාන් මහත්තයෝ ඔය තනතුර තියෙනකන් විතරයි. ඔය තනතුරේ දින ගාන ගනිනවා අපි. ඕක නැති වුණාම යුක්ති ඔය දැන් ඉන්නකන් මොනතරම් නැටුවත් ඔය තනතුර නැති වුණාම ඒ නීතිය ඉදිරියට ඔබට මුහුණ දෙන්නට සිදු වෙනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාගේ සාමාන්‍යයෙන් තමයි එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔබතුමන්ලා සමාජ ක්‍රියාකාරකයන් විදියට සාමාන්‍ය ජනතාව අපෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. මම මේක සුළු ප්‍රශ්නයක් ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහන්නම්. දැන් මෙච්චර වැරදි කරනවා ටිරාන් අලස්ලා, දේශබන්දුලා. දැන් ඒගොල්ලෝ කවදා හරි දවසක ආණ්ඩුව වෙනස් වුණාම අනේ අපිට යෙලින් ආපු නියෝග නිසායි අපි කෙරුවේ, අනේ අපි කැමැත්තෙන් නෙමෙයි කෙරුවේ, අනේ අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ කිව්වොත්. සෝරි කිව්වා වගේ. සෝරි කිව්වා වගේ වුණොත් දඬුවම් දීමෙන් මේ වරදට සමාව දීලා ඉන්න එක හරියයිද? අනුර කුමාර හරි සජිත් ප්‍රේමදාස හරි මහත්තයා ඔය මහත්තුරු දෙන්නගේ එක්කෙනෙක් ආවොත් මෙහෙමයි. ඒකත් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඔබ අහපු හින්දාම මම ඒකට උත්තරය දෙනවා. මේ රටේ මිනිස්සු සමාව දෙන්න ඕනේ අසල්වැසියන්ට. තමන්ගේ සහෝදර සහෝදරියන්ට, තමන්ගේ නෑදෑයන්ට, තමන්ගේ පුතාලට දුවලට සමාව දෙන්න ඕනේ. සමාව නොදෙන්නම ඕනේ එකම කොට්ටාසයක් තියෙනවා. ඒ තමයි දේශපාලකයන්. ඒ අයට සමාව දෙන්නට සොරි කිව්වම අනේ තානේ කමන්න එහෙනම් අපි ඔයාලට ඡන්දෙ දෙන්නම් කියනවා නම් අපි තමයි වැරදි. මේ විදිය අපි තමයි ගොම් බූරු වැඩක් කරලා තින්නේ. ඒ විදිය ඒ උන්නේ මේ කපටි. අපි මෝඩයෝ. ඒ හින්දා ඉතින් ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ දැන් තිරාන් ලැවිලා කිව්වොත් අනේ සෝරි මම මේ හෙලින් ආපු නියෝග එව්ව වැඩක් නැහනේ. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ওই සම්බන්ධයෙන් තීන්දුවක් දීලා තියෙනවා. අරයා කිව්වා මෙයා කිව්වා කියලා තමන් කරොත් ඒකේ වගකීම බාර ගන්න වෙන්නේ තමන්ට. ඒක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ඔය තිරාන්ලට ගැලවීමක් නැහැ. මම ඒකයි එදා ඔය පනත ගේන සුමානේ ගෙනල්ලා සම්මත කරන්න යන සුමානේ මම වීඩියෝ එක ඇවිල්ලා කිව්වා සම්මත කරපන් ඕක පුළුවන් නම් කියලා. අපි බය නැහැ කියලා. ඒ වීඩියෝ එක තාම තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න. දැන් ගිහිල්ලා ඇනගෙන ඉන්නේ කවුද කියලාත් හොඳට හිතලා බලන්න. ඒ හින්දා ඔය මේ උද්දච්චකමින් වැඩ කරන ගෝඨාභයට වෙච්ච දේත් උද්දච්චකමින් උඩපයින් ටිරාන්ට සිද්ධ වුණා. අලි කුලප්ප ගැන මොන හරි කියන්න පුළුවන්ද? අලි දැන් අර රනිල් ගාව අලි ඔක්කොම නටනවා. ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. හැමතරේකම අපිට ඇහිලා තියෙනවා අලි කුලප්පුවක් ආවොත් ඒක රටේ පාලකයාට හොඳ නෑ කියලා. ඉතින් ඒ එසේම දන්නේ හැබැයි ඒ ඇත්තටම මේ ළඟදි වීඩියෝද කියලා ඒකයි වැඩි. 56 ඉඳලම වුණානේ. 56 බණ්ඩාරනායක මහත්තයා මෙන්න 92 ප්‍රේමදාස මහත්තයාට අල කලන්තිය වුණා. ඊට පස්සේ ගෝඨාභය මහත්තයාගේ අදෝ මාර්ගයට පයින් විතරයි වැදුන්නේ නැත්තේ දොට්ට පිළට විසි වුණා. දැන් රනිල් මහත්තයාට මේ පෙරේදා ගංගාරාමේ වුණා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඒ වගේම අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා හිත සිතින් එය එසේම අනාගතයේදීත් සිද්ධ වේවා කියලා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. ආන්ටි ටැසි ජස්ටිස් මම මොකක් හරි එහෙම කතාවක් තියෙනවා. ඒවා අපිට ඒගොල්ලෝ දේශපාලනේ ඒගොල්ලොන්ගේ හැටිනේ. ඉතින් ඒවා ඉතින් මිනිස්සු තීරණය කරා ඉස්සරහට. injustice anywhere is a threat to justice everywhere. කොතනක හෝ තිබෙන අයුක්තිය හැමතැනම තියෙන යුක්තියට තර්ජනයක්. මොකද what do you have to say aunty Tassi? Today actually Chiranta I was a little concerned and I thought I'll talk about a friend of mine called Chamira Vijay Bandara. Yes. Who a couple of weeks ago he was accepting an award for a cycling race and he found out when he went to the podium that he had to accept it from DIG Ajith Rohana. Now he's Senior one DIG. of senior and he is one of the people who has faced oppression and suppression and injustice from the police force. He was there when the Liberty was attacked. He came and supported us at the end. He was with us at the police station. He saw the way the police just walked away from us and let us be attacked. He said that he doesn't want to accept the award from Ajith Rohana and he would like to accept it from somebody else. Do you know that after that he has been hounded? His family has been harassed, you know. And this is the kind of dissent that they are trying to clamp down on. You know, people can't even stand up for their rights. They can't stand up for their moral and their, you know, their beliefs and their values anymore.
this poor boy is being harassed, and I'm very, very concerned. Today we heard about more people being arrested. And when is this going to stop, Chiranta? When is this going to stop? All these new laws they're bringing, it's to shut us up. You know, the online safety bill, the ATA, all these rehab, all sorts of new bills that are coming up. We know why they're there. It's to shut us up. You know, and why are we such a threat? Right? That's what I just don't understand. I'm really, really disappointed that, you know, a friend of mine is being harassed for standing up for what he believed in. You know, we should be applauding this boy, not harassing him and hounding him. Thank you, Chiranta. විශේෂයෙන්ම ඒ ආන්ටි ටැසි කියපු දේ මම සිංහලෙන් කියන්නම්. චමීර කියලා අපිත් එක්ක අරගලයේ ඉඳලා ඒ වගේම ලිබර්ටි වටරවුමේ විරෝධතාවලට සහයෝගය දෙන පුද්ගලයෙක් පසුගියදා මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී මොකක් හරි වැඩසටහනක රේස් එකක් පාපැදි සයිකලින් රේස් පාපැදි රේස් එකකින් තරඟයකින් දිනලා ඔහු සම්මානය ගන්න යද්දී එතන හිටියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ. ඔහු ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරා අජිත් රෝහණ අතින් ගන්න වෙන කෙනෙක් අතින් ගන්නක් කියලා ඒක ඒ වෙලාවේ වෙන අතකින් ගත්තා. හැබැයි ඉන්පසු ඔහුගේ නිවසට පොලිසිය කියාගත්ත පිරිස් ඇවිල්ලා ඔහුව අද ඒ කියන්නේ ඔහුට හරියට හිරිහැර කිරීමකට ඔවුන් විශාල පීඩනයකට ලක් කිරීමට සිදු වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා අජිත් රෝහණ කියන්නේ ඔගොල්ලෝ දන්නවා ඊළඟ පොලිස්පති වීමට සුදුසුකම් තියෙනවයි කියලා අපිත් විශ්වාස කරන කෙනෙක්. ඒ හින්දා අජිත් රෝහණ මහත්තයෝ ඔයාගේ මිනිස්සුද තෙන්නගෝන්ගේ මිනිස්සුද පතිනායකගේ මිනිස්සුද මේවා කරන්නේ. නැත්තම් ඔය තුන්ගොල්ලටම කන්ට්‍රෝල් නැති තවත් මොකක් හරි කල්ලියක් ඉන්නවද පොලිසිය ඇතුලේ ගෙදර යවන්න ඕනේ කරුණා කරලා ඉන්ටර්ඩික්ෂන් ලෙටර් දීලා ගෙදර යවන්න. මේ වැඩපිළිවෙල මේ විදිහට සිද්ධ වෙන්න දෙන්න බෑ මේ රටේ. චමීර පෙරේරා වෙනුවෙන් අපි හිට ගන්නවා වගේම ඉදිරියේදී බලා ගන්නට පුළුවන් ඔය නාට්‍ය කොහෙන්ද කෙරවල වෙන්නේ කියලා. මොකද මම තාම ඔය පොලිසියට ගියේ නෑ. ගිය දවසට ඒකේ OIC-ට උත්තර බඳින්න වෙනවා මට ඔය නටපු නාටකමේ තේරුම මොකද්ද කියලා. කවුද ඒ කියලා. ඒ හින්දා ඔය ඔක්කොමලා ඔය නැටුම් නටන්නේ රනිල්ලා හිතන් ඉන්නේ ඒගොල්ලොන්ට ගෙදර ගිහිල්ලා නිකන් ඉන්න පුළුවන් කියලා. ගෝඨාභයට වෙච්ච දේ අනිත් එක වෙන්නේ එළියට බහින්නේ කොහොමද කියලා හිතන්න තමයි ඊළඟට රනිල්ට වෙන්නේ. මොකද මිනිසුන්ගේ මේ ප්‍රචණ්ඩ දෙයක් වෙන හින්දා නෙමෙයි. මිනිස්සුන්ට උත්තර දී ගන්න බැරි වෙනවා ඔය රනිල්ලා ඇතුළු ඔය සෙට් එකටම. mark my words. මගේ ඉස්සරහට රනිල්ලා આવොත් මම අනිවාර්යෙන් කොලම්බෝ 5 ඔක්කොම ඉන්න තැන වුණත් උට හූ කියන එක හූ කියනවාමයි. ඒ කොන්ද මට තියෙනවා තොපිලා මේ රටේ ඉන්න නරි එකෙක්ටවත් නැහැ කිව්වත් කොලම්බෝ 5 හයි ග්‍රේඩ් උනාට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉන්න තැනක මම රනිල්ල දැක්කොත් හූ කියන එක කියනවාමයි. ඒ විදියට කොන්ද පණ තියෙන මිනිස්සු මේ රටේ ඉන්න ඕනේ. හූ කියන්න කට ගෙවෙන්නේ නැහැ. කටේ කෑල්ලක් ගැලවෙන්නේ නැහැ. නඩු දාන්න බෑ. හූ කියන්න බය නැතුව ඒ හින්දා ගෝඨාභයට වේවා මේ රට ප්‍රතික්ෂේප කරන දේශපාලකයන්ට හූ කියන්න බය නැතුව ඉස්සරහට එන්න. ඒක ඔබේ භාෂණය හා ප්‍රකාශනයේ නිදහස කියන එක මතක තියාගන්න. ටිරාන්නලස්ට දේශබන්දුට හූ කියන්න බය නැතුව. මොකෝ බිත්තර ගහනව නෙමෙයිනේ. සරප්පුවෙන් ගහනව නෙමෙයිනේ. ප්‍රචණ්ඩ දෙයක් නෙමෙයිනේ. හූ කියන්න. හූව බලවත් එදා මතක තියාගන්න ගෝඨාභයගේ අර ජුබිලි පිස්සගේ හන්දියේදී අර දැන් රනිල් ගාව වැඩ ඉන්නේ ඒ කාන්තාව කාන්තාව ඒක හූ කිව්වයි කියලා කතාවකට මේ Facebook දැම්මයි කියලා එතුමියව CID කැඳෙව්වා. අනේ කරපති කෙන්ගෙඩියක් නැහැ. ඒ හින්දා බය නැතුව හූ කියන්න ආදරේ අරගලය ඔබත් එක්ක මොකද එක්කෙනෙක් පටන් ගත්තම ඔක්කොම කියනවා. ඒ හින්දා කොලම්බෝ 5 හිල්ටන් බෝල් රූම් අරක මේක වෙන්න පුළුවන්. හූ කියපිය එතකොට ඕකුන්ට යන මන් නැති වෙනවා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මේ රටේ නීති විද්‍යාලයේදී හොඳම උදාහරණය රනිල්ට ලැබුණා හූ වර්ෂාවක්. ඒ හින්දා නීතිඥවරු බය නැත්තම් රනිලෝ ඔබ හිතනවා නම් උඹට පුළුවන් කියලා මේ නාට්‍ය නටලා උඹට කොලම්බෝ 7 ක්‍රවුඩ් එකත් එක්ක කොලම්බෝ 5 ක්‍රවුඩ් එකත් එක්ක හව් ගාගෙන ඉන්න හූවටත් කනේ පුළුන් ගහගෙන වරෙල්ලා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් මේක තමයි තිමිරිගස්සයායේ අරගලය. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි මේ යුක්තිය ඉල්ලලා මේ කටයුතු සිදු කරන්නේ මේ රටේ ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය වෙනුවෙන්. මෙතන ඉන්නවා විශේෂයෙන්ම මට මේ මෙතුමාව ගන්නම ඕනේ. ඉම්රාන් තාම මුකුත් තියනවාද ලිබර්ටි වටරවුමේ තව කට්ටිය වරස් කරලා තියනවාද? තාම එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. යාව දැක්කද? නමවත් දන්නවද? මොකද තත්ත්වේ? අයිබෝන් ජිරන්ත මේ තත්ත්වය ඇවිල්ලා මේගොල්ලන් නලවනවා. කවුද? පොලිසිය ඇවිල්ලා නලවනවා. මට කෝල්ස් එනවා එන්න මේ කියනවා දෙන්නම්
තාම නඩු නොම්බරේ නෑ. අල්ලගත මිනිියගේ නමත් නෑ ඇත්තට ආගියතක්කුත් නෑ. එතකොට මට හැමදාම සර් අපිට උඩින් එනවා ප්‍රෙෂර් අල්ල මොන ප්‍රෙෂර්ද මට එන්ඩ අවශ්‍ය නෑ මම පැමිණිල්ල දාලා තියෙනවා ඒ පැමිණිල්ල දිනයි ඔක්කම දුන්න මේ එවිදිර කරන්න කියලා. අද වෙනතුරු කිසිම දෙයක් නෑ. මම දැන් අපි හියුමන් රයිට්ස් ගිහිල්ලා මේ කමිෂන් පොලිස් හැම තැනම ගිහිල්ලා අනේ මන්දා කියන්න මෙතන මේ අර බෙල්ල කපපු ගෑනු කෙනාගේ බෙල්ල කපපු එක්කෙනාම පැය 24න් අල්ලගත්තා මේ යාපෝට් එක යන්න ඉස්සලා. එතර දක්ෂතාව පොලිසිය රටේ පොලිසිය අනික බුද්ධියන්සේ මේ සාමාන්‍ය කුඩුකාරයවත් මේ ගෑනුන් හිංසා කරලා ගෑනුන්ට තර්ජනය කරලා මට ගහලා මුන් අල්ලගන්න බෑ. එක්කෝ මුන් පඩි ගන්නවත් දන්නේ නැහැ. මේ මුන් පඩියනවත් දන්නේ නැහැ මේව කරලා නිකන් ඉන්න පොලිසිය හරි ලැජ්ජාවට මේකක් අප්පා පොලිසිය කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉන්නේ මොකටද අපි ආරක්ෂා කරන්නනේ. මේ පොලිසියම මේව කරන්න මොන ආරක්ෂකද මම ඇත්තට හිතනවා ගෑනු කෙනෙක්ව පාර යන්න පුළුවන්ද කියලාද මොකක් හරි වුණා නම් පොලිසිය ගියත් මොකක් හරි ගනීද තීරණාත්මක වැඩස මේ මොකක් හරි කරයිද කරන්නේ මේක ඉහළෙන් ආපු එක නම් කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. හරි කනගාටුදායක තත්ත්වයක් චිරන්ත ඒකයි. Yeah, but no thing is we have in very short of time. Yes. I have only. I want to know where is the law and order by the police. When you make a complaint, where to Tenabandhu, the senior DIG, he wanted me to come with all the documents against the CCD for not arresting the corrupt officials for lifting the actual truth has come to light. All have been sentenced in Japan. Now the documents have been lifted by the foreign ministry official to safeguard the ambassador. So I told him, then he said you come, then he said he will call the DIGs and all. Then I asked where is the documents now to Roshan Dyers, the DIG. Then Roshan Dyers, what documents? This is the law. I said where you have been bought by Mr. Tenakun, come with the documents. Where are the documents? Then Tenakun, what is this? He said, I had to rush for a meeting. I said, Mr. Tenakun, why you call me to come here to the police headquarters? And you got all these people. Why didn't you make a charge sheet against the CCD for not arresting the foreign ministry officials who had robbed the documents, court documents in Japan? And why are you hiding? Why are you hiding the ambassador who was involved in my robbery and my attempt to murder? So what is the point? Mr. Ranil Wickramasinghe, I want you to come. We will have an open discussion. I want to tell the Honorable Prime Minister, you were the Minister of Foreign Affairs and you were a good friend of mine. Ravinath came and brainwashed you and said, this is the whole thing. So I am asking Honorable Prime Minister, will you please come have an open discussion? I will arrange Mr. Chiranta Surya. And please tell me, I want the public to know what is happening. You know, my body is burning. One day you all will have the retribution. You all won't be able to run this country, and the president wants to come as for the election as a president's candidate. So Mr. Honorable Ranil Wickramasinghe, if you want to come as a president, please get this matter and get all the officials charge sheeted and get them arrested. That's all I want. Thank you very much. Thank you. I want to say something. Yeah. You asking the president to do something. Yes. He is a man who had appointed Deshabandhu as the acting IGP by pressure or by otherwise. He is the person who signed it. Yes. He is a man without a principle. Asking such a man to do this justice to you, Yes. I don't see any point. That is my opinion. But I am going all No. out to the press. Yeah, but the thing is, you say nothing will happen? No, I don't think anything can happen because Ranil is a crook, he's a thug, he's a mentally psychiatric case who wants to see and people suffer and harass and do things. That is why he is holding he has appointed an acting IGP who has tortured
sexually harassed a male suspect. So I'm sorry. I'm sorry. I yeah. Almighty. There is the Lord who is above. Mr. Ranil Wickramasinghe, you can't do this. You know what is going He to doesn't happen. believe But you know what is he going to doesn't happen. he doesn't You might go for a stroke. No, And you but won't be does- able. That is what I am saying. but I they, am so they but they, angry. even if he has a stroke, Yeah. he has all the money to What is take the money? to take What is care the of money? him When and the give him court calls a person does injustice and it's burning, my heart is burning. You won't be justice able will prevail. Mr. Yeah. Ranil Wickramasinghe, you won't be able to run this. You know what is going to happen. I have left everything with my Lord. That's all. Thank you very much. Thank you. Sri Lanka. Yeah, I think God will prevail. God will prevail in His own I time. am depending on my Lord. That's all. Yeah, Nobody else. God will prevail in His own time. But justice, asking justice from this Ranil is a No, I don't want justice. yeah. Justice will be given by the Lord. Let them decide his fate. If he can provide justice, God will not prevail against him, but God will do justice either way. Anyway, just wanted to end this because we have gone over the time limit, and මේ විරෝධතාවයට ඔබටත් සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. සෑම ඉරිදා දිනකම සවස 5ත් 6ත් අතර මෙම ස්ථානයේ තිමිරිගස්සෑ හෙල්ත් කාඩ් එක ඉදිරිපිට, ඒ වගේම සෑම බ්‍රහස්පතින්දා දිනකම ලිබර්ටි වටරවුමේ මේ ආකාරයෙන් මේ පැවැත්වෙනවා. යුක්තිය සාධාරණත්වයේ වෙනුවෙන් අපි පෙනී සිටිනවා. නරිල්ලට රනිල්ලට අර ඔක්කොම ඉන්න ටියුලින්ලට ගලලට අර ගලලට මේ ගලලට අපි බය වෙන්නේ නෑ. අපි ඔවුන් පස්සේ යන්නේ නෑ. ඔවුන් තක්කඩි කියන එක මේ රටේ ජනතාව දැන් සුදත්සේ දන්නවා. බොහොම ස්තුතියි ආදරය අරගලයට. ජය වේවා ශ්‍රී ලංකාවට. ජය වේවා.